أحيائهم والأموات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنضم به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصى الغمام بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته خصوصا إلى روح سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وسيد محمد بن إدريس الشافعي ثم إلى روح سيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني وشيخ محمد أرشاد البنجري وشيخ كشف الأنوار صاحب معهد دار سلف بلا روح سيدنا محمد زيدي بن عبد الغني البنجري ثم إلى روح سيدنا حجي محمد كامل زمزم وسيدنا حجي محمد شكري بن أنس وسيدنا حجي محمد شكراني وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومعلمينا وولينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا ووالدينا وأولادنا وذريتنا إلى آخر الزمن بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشورنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى شيخنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, marilah kita semua selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan taufik dan hidayah sehingga kita dipilih oleh Allah sebagai orang yang bisa berhadir
di majelis ta'lim, majelis ilmu yang insya Allah dengan kehadiran kita di majelis ilmu akan menjadikan kita sebagai orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, keselamatan dan keberuntungan baik di dunia, terlebih lagi keberuntungan di akhirat, terlepas daripada siksa api neraka. Sehingga kita semua sekeluarga dikumpulkan di dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurah ke harian junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, anak cucu beliau dan kepada seluruh pengikut-pengikut beliau yang setia ila akhir zaman. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Masih dalam adab dengan sahabat karib kita, sahabat dekat kita. Itu adalah yang ke-21, yaitu meluaskan tempat duduk kepada sahabatnya ketika ia masuk ke dalam majelis, dan hendaklah ia berpindah daripada tempat duduknya itu ke tempat yang lain ketika ia tidak dapat berbuat demikian. Ingaran kita duduk sudah, ya kan? Kawan datang, maka berilah ia tempat duduk, luaskan tempat duduknya, berikan tempat duduknya. Di sini, ke sini, maksudnya anak ayat. Atau kada kawajannya harus ke situ, maka kita yang pindah, utamakan kawan dulu. Itu adab dalam berkawan. Nah, jangan kawan ada di luar, ya kada. Tiwas dulu datang jalan, jangan. Maka suruh masuk, ya ada. Nah, berikan tempat dulu. Tetapi ini apabila di masjid atau di musola, yang ada kita sudah di tempat itu sudah dibuka. Pertama, jangan menyuruh orang yang saf kedua masuk ke saf pertama. Seorang mundur, itu salah. Kenapa salahnya? Karena andai kata orang yang mengerti pahala saf pertama, maka orang akan berundi untuk mendapatkan saf yang pertama. Nah, di saf yang pertama, yang paling afdal, yang paling dekat dengan imam. Ini kada betul-betul tapi di sini kada. Di sini kada, di rumah di sini. Di masjid ada yang paling afdal lagi di belakang imam. Karena itu posisinya untuk mengganti imam. Ini ya Allah, pas jadi bucu-bucu loh. Ya Allah, kon kosong aja di sini kan. Kada dikawai imam hanya hakon. Sini orang hanya mau barang. Ini imam tuh kada mau jual, baca doa. Banyak kada mau kan doa kesalahan gitu. Kada boleh penjualan. Mbak waktu penjualan soalnya kada boleh. Jadi imam kada mau soalnya penjualan. Nah artinya apa? Nah jadi itu jangan tahu ya tahu unik ingin mendapatkan nilai pahala saf pertama. Jadi jangan apabila sudah kita di saf pertama jangan mengalah lagi. Kalau ini tempat duduk, kita ini bakalah tempat duduk. Ini tetap aja. Kalau pengguruan nah itu lain lagi. Makanya nang pengguruan itu kan ada kita pasang pulang ya. Makanya sama-sama aja. Cuman lah nang berat banget pemakaiannya ini masih ulun lihat ya Allah. Tentu akhir di negara ya kapan duduk di situ juga
Jangan kan duduk atas itu aja tuntung salam sampai aja minan sampai ya Allah biha bi husnil khatimah. Karena beda pahalanya orang yang tetap duduk di mana dia sembahyang sampai selesai berwirid dengan orang yang selesai al-jami apa namanya tuntung salam bukaan. Itu beda. Nanya model kayak apa? Alah model gatal tuh kalau pakai model berdiri. Tapi di sini kan di sini masjid aja banyak Pak. Nah, jadi guru ingat guru si Anu Pang, nah guru jangan bangsa sambatan. Kan dosa sambatan kita. Iya kan? Inya seharusnya menuntut ilmu itu niatnya bukan untuk mencermini orang. Menuntut ilmu itu untuk mencermini diri kita sendiri. Ya kan? Dan menuntut ilmu itu niatnya ingin memperbaiki diri. Misalnya sudah baik juga menambah kebaikan lagi. Nang afdal tambah lebih afdal lagi. Nang baik tambah lebih baik lagi. Makanya sujud orang sujud itu soh aja nang tangan kayaknya soh aja nang tangan kayaknya sudah berat tangannya giriginya sudah mongkong nang kayaknya itu yang ada soh karena ini ada telapak sudah di sini tapi nang lebih afdolnya telapak tuh dibikin karena termasuk telapak tangan ini nah dari pangkal sini ini telapak tangan nah telapak tangan karena mainnya kita mongkong nah di sini jangan kena mainnya waktu sujud itu kalau masalah habis itu nang disuruh itu parut jari kaki parutnya bukan ujung jari nya dan ujungnya aja nah bebayanya aja berarti sepantak itu ngarannya bukan parut jari itu ngarannya ujung jari nang arti parut jiriji nah ini parut jiriji nang besampuk nah ini besampuk ngarannya parut nah kalau di sini ini sampingnya kalau ini ujungnya nah jadi di waktu sujud itu nang disuruh itu adalah parut jari kaki jadi parutnya nah jadi harus tahu setiap sujud kada mau kan setiap sujud syarat sujud itu 7 anggota pertama dahi wajib terbuka jangan nang kayak ini sujud ada soh ya kan dahi wajib terbuka itu baik laki-laki ataupun perempuan dan 2 telapak tangan maka telapak tangan ini afdolnya itu dibikin niat aja bikin dan dahi itu pun soalnya dibikin juga jangan berbahaya berantak aja dan jangan sejadah itu nang terlalu empuk terlalu kenyol nang tabal benar usahanya ya kada menikinnya kali ya kada jadi nang ada orang membari busanya kandal benar kada dipakai karena ampun tapi di sini kada di rumah nah kada jangan karena kan kurang sujud ke hari itu tanpa sejadah nang ada gempu di sini kan karena kita tuh sujud itu menandakan sujud kepada Allah mengatakan aku benar-benar seorang hamba yang wajib tunduk patuh kepada segala perintah-perintahnya
nang bujur-bujur kehambaan, nang paling mulia soalnya dari kita nih, ya tuh kita taruh ke bawah, artinya kita ini adalah orang yang hina di hadapan Allah, Nah, kenapa seorang jadi nang kayak gini nang rapat, nanya banyak jabatan biar kurang nang sekolah kah? Ini jangan bersambatan lagi. Si Anu kan ya, si Anu, kalau si Anu, kita perhatian dalam sholat, karena sholatnya awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama-tama yang dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Ya kan? Pertama-tama yang dihisab adalah sholat. Nah, apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya diterima oleh Allah. Tapi apabila jelek sholatnya, maka ditolak oleh Allah seluruh amalnya, hajinya, umrohnya ditolak oleh Allah. Karena ini kuncinya sholat namanya. Sholatnya, ya kan? Ia sujud juga, ya kan? Ia anak-anak juga bikin. Mana kayak ini rapat, jangan kayak ini. Nah kayak ini pang soh aja juga. Kalau pang kada soh aja. Cuman coba itu tangan dulu. Nah, mana kayak ini tangannya. Nah gini tangan. Yang ada, nah ini tangannya. Ini kan ibu jarinya mana? Berarti ke kiblat. Kada kiblat lagi sudah nih. Kelingkingnya kada kiblat lagi. Coba kujur kayak ini, maka semuanya dari kelingking sampai ibu jari menghadap kiblat. Banyak orang sembahyang macam ini. Banyak. Iya kan belajar juga. Cuman kata dipakai. Ya kan baptis tolah. Nah kayak ini panjang. Soh aja juga. Baptis kayak ini soh aja juga. Cuman kemana dirijinya? Kadang ada kiblat, maka disunah dianjurkan kayak ini, kayak supaya semua diri baptis tadi menuju kiblat. Itu hikmahnya. Karena soalnya di dalam sembahyang itu ada 4. Pertama mata, kedua dada, ya Allah, ketiga telinga, keempat hati. Ya Allah, anggap pertama dulu dada yang utama. Dada menghadap kiblat. Ini banyak orang matanya sujud. Ini sujud. Ada sujud karena di sini nih ibaratnya sujudnya. Sempit banget. Asyhadu an la ilaha illallah. Marhaban bi habibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Marhaban bi habibi. La haula wa la quwwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wa sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salatul qa'imah bi sayyidina Muhammad wa wasilah wa fadilah wa syaraf wa darajatul aliyah wa rafi'ah wa ba'sul maqam al-mahmud alladhi wa ata'ina ala tawfiq wa adra bi bihi wa walidayhi wa bi bihi wa bi bihi wa walidayhi wa
ini sabir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afiyata daimah fid din wal dunya wal akhirah. Ini sujud. Di sini andai kata kita ini sujud karena batas kurang, ya Allah jangan kencong. Ya ada kencong guys. Nah, jadi aturnya sini sujud. Nah, tapi lantaran di sini keparakan lawan di muka, lalu bekencong, maka batal sembahyang. Kiblatnya mana? Sama kiblatnya. Katanya kan ke sini. Andai kata juga di sini hendak sujud, semangat ada kucing duduk. Ya, atau anak halus, dia belum merawat, dia belum lawan seorang. Yang lainnya pijak. Di sini misalnya hendak sujud, ada anak, ya kata, jangan sujudnya kayak ini aja. Batal. Coba Pak, situ ada anak, ada kucing, pindah kemari, hanya sujud. Biar kada disejadah sujudnya. Ya, pindah tempat atau kemari, bergeser. Iya, menyenang higa ada dan ini kan jarang-jarang ada kucing di masjid. Kadang yang ngajak tuh kalau pindah tahi anu bandara. Nah, atau ada tahi cacak. Ada tahi cacak tuh kemudian asal jangan kena anggota aja. Di sini tahi cacak, di sini tahi cacak. Nah, asal jangan kena aja nah ya. Atau tahi cacak di sini nah. Sini lepas dua awak lama. Hilang cacaknya. Wujudnya zaman sekarang hilang jadi buntungnya waktu itu bang apa nah banyak tuh ingat sujud batisnya jiriginya nang bujur-bujur banyak awan yang sebertaan dari kelingking sampai ibu jari banyak awan. Lawan pulang duduk istirahat, duduk iftirosh, itu jangan batis ditumpang. Ini banyak banget ditumpang batis. Kan duduk iftirosh itu duduk antara dua sujud atau duduk antara duduk istirahat. Yang lah hendak berdiri nih. Sesudah sujud yang kedua kayak pakai hendak naik ke rakaat yang kedua, kita tuh sunnah duduk dari sujud, hendak berdiri di rakaat yang kedua atau hendak rakaat keempat dari sujud kedua dari rakaat ketiga, itu sebelum kita berdiri dari sujud tadi duduk dulu. Mohon, kadang langsung berdiri dari sujud. Nah, dulu dia kalau ini burit modelnya di sudut ke atas hanya berdiri kayak itu. Nah, jadi nang sunnahnya itu duduk dulu. Limbah duduk hanya Allahu Akbar. Nah, ketika berdiri itu kalau kamu nilai sunnah menunjul lawan tangan. Jangan kencang benar tujuh tangan. Nah, tunjul. Emang membantu juga pulang. Dan ingat batisnya ini jangan ditumpang. Duduk iftirosh itu, duduk antara dua sujud atau duduk istirahat itu, burit menduduki telapak kaki kiri, batis yang kanan didirikan. Ini ada tumpang. Ayat awal sama. Duduk istirahat sama duduk antara dua sujud itu disebut namanya duduk iftirosh. Lah kalau ayat akhir itu namanya duduk ngarannya duduk tawarruk ngarannya. Nah, andai kata kurang maka ini kawat harus sujudnya bujur-bujur 5 jari. Duduknya bujur-bujur iftirosh. Nang batis berdiri ini. Kelima-limanya kalau banyak awak kelima-limanya batis nih ibu jari dari kelingking sampai ibu jari
Maka ini sebertahan itu salah satu hikmahnya dalam kesehatan. Kurang tuh kadang sakit pinggang. Lainan sakit pinggang lang kasih hulang gula mereka tuh mata ini sewajar-wajarnya aja tak. Itu salah satu hikmah dari kesehatan. Kurang maka sholat itu olahraga yang hebat. Nah jadi seolah yang pertama tadi dada menghadap kiblat. Yang kedua telinga harus mendengar apa yang dibaca oleh muntung. Terutama rukun kauli. Rukun kauli itu rukun nang dimuntung pembacaan tunah. Nah rukun kauli itu ada berapa? Rukun kauli nang wajib dimuntung dibaca ada. Ulun boleh kita pikir nah. Berapa rukun kauli? Rukun sembahyang 13 apabila rukuk beserta tumakninah, i'tidal beserta tumakninah, sujud beserta tumakninah itu apabila digabung. Ya Allah duduk antara rukuk sujud serta tumakninah itu apabila digabung maka rukun sembahyang itu berjumlah 13. Apabila rukuk betul tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk antara dua sujud tumakninah, maka rukun sembahyang itu jadi 17. Ada yang mengatakan 18. Apabila mengatakan 18, ulun angkat tangan karena ulun tak sanggup juga. Karena rukun yang ke-18 itu adalah khusyuk. Nah, kita kada upat khusyuk nih, kita mengambil khusyuk nih, mengambil nak ada rukun. Apabila kita mengambil rukun khusyuk, insyaallah sembahyangnya batal sebagian hampir semua. Kecuali orang-orang yang bujuk-bujuk khusyuk, maka kita mengambil cuma 17. Senang. Hanya 13 oke juga. Cuman harus bergabung rukuk setelah. Jadi sebenarnya rukun 13 ini sembahyang rukun 13. Banyak nang orang sembahyang ditakun rukun sembahyang berapa? Karena kamu jawab. Banyak orang sembahyang tapi bertakun berapa rukun sembahyang? Oh iya. Maka di dalam kitab man sholla jahilan bi kaifiyatil wudu was shalah lam tasihha salatuhu wa in sadaqa sihhata bihima. Barang siapa sholat hal keadaannya kada mengetahui tata cara sholat dan berwudu, kada tahu, maka lam tasihha salatuhu, tidak sahlah sholatnya. Wa in sadaqa sihhata bihima, sekalipun inya sholat sama dengan orang yang belajar. Kada salah, kada sama. Cuma beritahu ini rukun sembahyang berapa? Tahu. Banyak benar orang sembahyang ada tuh di rukun. Jadi rukun sembahyang itu 13. Janganlah dibagi 3. Ada qalbi, ada qauli, ada fi'li. Qalbi 1, qauli 5, fi'li sisanya tuh 7 dengan tertib. Nah ini harus kau mengerjakan. Qalbi niat, qauli 5. Nah, rukun qauli nang 5 ini telinga sebiji huruf tasdidnya pun harus mendengar. Jadi jar abah guru nang banyak benar rukun qauli kada mendengar ini adalah babinian. Sembahyang kurangnya yang ada membaca rukun qauli tapi telinga kada mendengar, muntungnya ya kumit-kumit. Kada mendengar, telinganya kada sah sembahyangnya. Maka rukun qauli di 5. Pertama takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar
itu harus telinga mendengar sebiji-biji hurufnya. Tasdidnya harus mendengar. Jangan Allah barangnya hilang. Dimuntung aja Allah barangnya hilang ada sah sembahyangnya. Atau Allah Akbar punya hilang ada sah juga sembahyang. Jadi kata Allah sembahyang tidak ada belajar, maka ada sanadnya, ada ijazahnya. Ijazah sembahyang itu ada. Nah, dan tapi orang kebanyakannya adalah rukun qauli tadi pertama takbir, kedua al-fatihah, ketiga at-tahiyatul. At-tahiyatul ini nah banyak nang urang ada batasdid baca. At-tahiyatul, at-tahiyatul orang at-tahiyatul, at-tahiyatul ini at-tahiyatul. At-tahiyatul kada sok tasdidnya hilang gitu orang at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah jangan ada tasdidnya. Assalamualaikum ain juga assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ at-tahiyatnya. Itu rukun yang qauli yang ketiga. Rukun yang keempat nah sambungannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu rukun qauli yang keempat. Rukun qauli yang kelima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Asnya mana? Harus ada as. Jangan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Salamnya salam yang pertama. Jadi ada ulama mengatakan assalamualaikum itu dibuka warahmatullahnya ketiga. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Ada juga yang mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum, alaikumnya di sini. Terserah biar orang mengambil. Adalah assalamualaikum warahmatullah, adalah assalamualaikum hukumnya di sini. Karena nanti ulama mengatakan kenapa jadi hukum? Karena hukumnya ini untuk muslimin muslimat dan para jin Islam dan malaikat yang beragama. Malaikat dan jin yang beragama Islam dan muslimin dan muslimat. Nah itu telinga harus mendengar, soalnya ini banyak ada mendengar maka kata sembahyangnya biar mutungnya membaca. Itu kan ada mendengar telinganya kata sembahyangnya. Ini banyak benar beginian jarang guru bahari. Di sini kita jangan Jepang terlalu nyari bahan. Cuma inya kadang-kadang makai bisa jual nang mengagur itu inya ada kahuju apa kan rukun qauli. Rukun qauli itu harus telinga harus mendengar. Telinganya harus mendengar, maka kebanyakannya nanti yang ya Allah. Kayak kedengaran benar. Karena ini ada mendengar telinganya. Iya, nyari pada imam juga proper nyari pada lagi. Nah, jadi telinga harus mendengar. Nang lima tadi, nang lainnya mah biar kalian mendengar. Sembahyangnya waktu membaca ayat setelah Al-Fatihah
yang ada wadduha, watin misalnya, sekalipun kada mendengar telinga tetap biasa, tapi kada dapat pahala telinga. Pahala untung dapat pahala telinga kada. Hah? Assalamualaikum ternyata ada assalam. Kada salam. Assalamualaikum Mau perokok kita. Kurang asnya assalamualaikum atau Allah bar. Dah, jangan umpat lagi lon imam itu sudah. Jangan diumpat deh. Mana jangan umpat imam itu. Kita kan sah juga enak. Sudah nyatanya sudah salah. Ya kan orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, nya Allah, barnya hilang, aknya kededak, timbul barnya aja, atau Allahu Akbar, barnya hilang. Ada juga, Allahu Akbar, jadi bupati juga. Bisa nah banyak dia pulang lah ini kadang-kadang kita ada sadar pun imam kenapa jadi benyaring banyak imam tuh lalu benyaring ya kan Allahu Akbar ya rukuk sami'allahu liman hamidah Allahu Akbar ya kan itu apabila niat untuk menyampaikan atau untuk supaya orang tahu makmum maka salatnya batal. Kenapa jadi rian jadi imam benyaring supaya yang di belakang tahu ya ada niatnya itu aja sebutin maka batal salat imam itu. Banyak ada belajar, banyak orang ada belajar, jadi imam asal bisa bacaan aja, jadi imam tak uninya. Apakah kenapa jadi menyaring? Supaya orang tahu, Pak. Aku rukuk, aku itidal, aku sujud, ya kada. Maka batal imam. Makmum ada bapaknya, aman aja. Ya maka ya kan nang pelajaran kita bahari tadi kalau lah kau nang lainnya nang ulun belajar kayak apa nah jadi niatnya kayak apa kenapa jadi baca Allah benyarin ini niatnya zikir serta memberitahu zikir serta memberitahu makmum. Kalau ilmiah jadi imam kita di rumah lah bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar jangan ini kenapa kajian penyaring supaya kamu dengar supaya kamu tahu aku ini rukuk aku ini sujud aku ini i'tidal nah soalnya banyak yang belajar insya Allah niatnya pasti itu kalau orang yang sudah belajar sudah tahu apa ngerti macam takut itu niatku nyikir aja katanya banyak kata sembarangan jadi imam. Nah, kada yang harus berniat juga, jangan niat nabur. Niatnya tasbih, zikir serta memberitahu imam. Sama. Maka subhanallah ya Allah. Maka banyak kada belajar sama itu. Berhar selamat ya. Nah, jadi ini haul yo ada suara jalan. Jadi telinga harus mendengar, dada ke kiblat, ya kalau lah mata ke pesujudan. Sekalipun hilmiah kan ikan pulang umroh adalah pulang umroh dia Ka'bah di muka kita. Ya Allah tetap mata disuruh ke pesujudan, bukan ke Ka'bah. Ada kita ini merasa di muka Ka'bah, mata ke Ka'bah karena seorang Ka'bah apa yang dimuka? Nang wajib ke Ka'bah itu bukan mata tapi dada.
sekalipun di muka Baitullah, sekalipun di muka Ka'bah, tetap mata itu disunnahkan untuk melihat tempat sujud di mana. Ini kalau mau ke di Baitullah, mau ini Bismillahirrahmanirrahim. Masa kampung belajar supaya di Baitullah. Jadi kata Allah, Nabi yang ada di ilmu, apanya aja harus dengan ayat, maka ilmu itu ya Allah luar biasa seakan-akan ilmu. Maka disuruh baju putih. Ya ada, ini kadang bertulisannya Golkar, PDIP. Ada yang tulisan Baygon. Maka orang bahari itu rata binian kan mau kena warna putih. Ya Allah, bahari itu kan belang-belang. Jadi hati itu fokus ini apa? Ada kembang mawar, kembang melati yang ada warna-warni. Jadi jangan di belakangnya di mana bentar. Di mana anak dapat busuk ya. Jadi yang keempat selangai yaitu hati. Nah, hati ini fokuskan kepada Allah. Fokus kepada Allah. Muntung bacaan, telinga mendengarkan bacaan, mata ke persujudan, dada ke kiblat, dan hati ingat kepada pertolongan Allah. Ini anugerah Allah, ini anugerah Allah, ini anugerah Allah, ini pertolongan Allah, pertolongan Allah, pertolongan Allah, ini afal Allah, ini afal Allah. Itu namanya jalan tauhid namanya. Jalan asyhadu alla ilaha illallah. Menyenang Allahu akbar. Allahu akbar. Di hati berkat Rasulullah, berkat Rasulullah, berkat Rasulullah, berkat Rasulullah, berkat Rasulullah, berkat Rasulullah, berkat Rasulullah. Kada di hati ini berkat Rasulullah. Itu namanya jalan Nabi Muhammad. Namanya berharap kita selamat dunia dan akhirat. Jauhnya sampai ke sana tadi lah. Kalau mata itu pada persujudan itu nggak ada salah. Saja. Kalau melihat kalau bacaannya. Kenapa? Misalnya kita kan sunnah kan. Tapi menyenang kebacaan itu masih nilai pahala, ada nilai pahalanya, masih kan ada melihat Al-Quran. Ini kadang TV di muka sinetron. Siapa gaya di belakang dari kaca. Ramai. Oh. Apalagi kita jamaah tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu sembahyangnya sah. Tapi makruh. Boleh lihat. Beberapa jam makruh hukumnya sudah ya. Beberapa jam. Cuman apabila kita kada awal khusyuk maka dianjurkan beberapa jam. Kada beberapa jam awal khusyuk. Ini kan buat apa berbincang aja lah. Awal khusyuk makruh beberapa jam kurang. Tapi yang tidak kurang kada beberapa jam mau sejadah aja nak bebelang-belang aus nak rambutnya kuningnya ganti tampil sini kada. Di sini jar rambutnya bejok sini kan. Maka gitu orang tuh sejadah jadi orang putih atau yang supaya nang belang satu aja. Ya itu kan zaman yang sudah kita ini yang ada kayak bahari lagi. Maka sunnah tuh putih. Dan selamat sampai ke akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Nah jadi ada kan tadi lawan kawan tadi senang lah. Yaitu tadi memberikan tempat duduk lawan kawan. Itu akhirat tempat duduk dulu tadi membahas masalah pertama Bang. Nah akhirnya sampai ke sembahyang. Belum lagi senangnya ada nomor menyasakan yang ada rukun 13 atau rukun 17 itu ada di awak kita.
Ya kalau di awak kita ini ada rukun 17, ada 17 macam atau 13 macam ada di awak kita. Jadi menyempurnakan selamat anggota batang tubuhnya dari ujung rambut, lahir dan batin, maka laksanakanlah rukun 17. Sebelum kupas juga pada dia ingat. Ingat lah apa? Ingat lah. Ingat kan kita ulang. Karena kita ulang lah intinya. Ingat ada juga ulangnya ingat. Dan selamat. Maka itu fungsinya karena ada ulang, karena menuntut ilmu. Karena ilmu itu apakah kita Tuhan? Misalnya ya kada di dalam kitab at-ta'allum fil kabir kan naksi 'alal mat wa ta'allum fil saghir kan naksi 'alal hajar. Menuntut ilmu waktu tua laksana menulis melukis di atas banyu. Tuh yang melukis ya. Ya ukuran lawan kayu nang kanal. Ya, tetap hilang. Nah, menuntut ilmu umur anom lagi halus laksana melukis di atas batu maka berukir melompat batu. Jadi mudah-mudahan selamat sampai ke akhirat karena sambungannya masih ada lawan-lawan lagi. Apabila lawan belang ke rumah sampai ke mana antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Apa